ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜੋ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੇਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਪੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ फोन लाइन पे साढ़े नाल पत्रकार प्रदीप तनकर जुड़ चुके ने। जी प्रदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास और फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी, मामला बहादुरगढ़ का है। बहादुरगढ़ के रोहद इंडस्ट्रियल एरिया में वुडको पेंट्स नाम की फैक्ट्री है। यहाँ पर केमिकल का टैंकर खाली किया जा रहा था। उसी दौरान जो केमिकल है उसका रिसाव होने के कारण आग की चपेट में आ गया और देखते ही देखते फैक्ट्री के साथ साथ जो टैंकर जिससे केमिकल निकाला जा रहा था दोनों में ही आग लग गई और आग लगने के कारण काफी सारा जो लाखों रुपए का पेंट है जो और केमिकल है जलकर राख हो गया है। हालांकि कुछ देर बाद ही जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पहुंचते ही स्थिति को संभाल लिया और रोहतक, झज्जर, सोनीपत से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं, लेकिन केमिकल काफी ज्वलनशील होने के कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने में जो है वो मुश्किल आ रही है सामने। लेकिन मैं बताना चाहूंगा गनीमत यही रही है कि जितने भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। जान का कोई नुकसान नहीं है, हालांकि माल काफी जलकर राख हुआ है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। सो कुल मिला के जो जानकारी सामने आई है कि आखिरकार अग दा भांबड़ मचिया और 3 होर जिलों तो फायर ब्रिगेड जिहड़ी आ ओह सदनी पई है। ये हमारे मेंबर हैं पवन जिंदल जी। वुडको पेंट रोहद मैरिनो के सामने फैक्ट्री है, पेंट की फैक्ट्री है। अचानक से हादसा हुआ लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं है, माल का काफ़ी नुकसान है। वो तो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा। आग बुझाने में पूरी फायर ब्रिगेड रोहतक, झज्जर और बहादुरगढ़ वगैरह की फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पूरा स्टाफ है। थोड़ा फायर ब्रिगेड के आने में ज़रूर देरी हुई लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रोल में है। जैसे ही हमारे को सूचना मिली कि वुडको पेंट की फैक्ट्री में आग लगी हुई है, हम तुरंत 6 गाड़ियाँ लेकर के फायर स्टेशन से यहाँ कंपनी में पहुँचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और तुरंत ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। जिसमें रोहतक से भी गाड़ियाँ मंगाई गई हैं, झज्जर से भी गाड़ियाँ मंगाई हैं और सोनीपत से भी मंगाई गई हैं। सोना की बात और गल करांगे मैक्स कंपनी दी जिस दे खिलाफ IT दी छापेमारी सामने आई है। दस्सी कि हुण तक करीब 30 करोड़ रुपए दी नकदी बरामद हो चुकी है। और मैक्स बिल्डर ग्रुप के खिलाफ एक कार्रवाई हुई है। नोएडा, दिल्ली, हरियाणा दे विच मिले ने करीब 30 लॉकर। लगातार तीजे दिन भी मैक्स के खिलाफ रेड हो रही है क्योंकि 3 दिनों तो रेड चल रही है। तो करोड़ों रुपए दे नाजायज लैन देन दे नाल जुड़े हुए दस्तावेज जिहड़े ने वो भी बरामद हुए ने। सो जल्दी इनकम टैक्स विभाग के वल्लों रस्मी तौर पर जिहड़ा इसका खुलासा है वो भी किया जाएगा। पर फिलहाल ये बुरी जानकारी जो लगातार सामने आ रही है 3 दिनों तो फिलहाल हुण तक करीब 30 करोड़ रुपए की नकदी जिहड़ी बरामद हो चुकी है। वो मैक्स बिल्डर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और नोएडा, दिल्ली, हरियाणा दे विच इसके करीब 30 लोकर जिहड़े ने वो बरामद हुए हैं। तो लगातार तीजे दिन वो मैक्स के खिलाफ रेड जारी है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ और गल करांगे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। DSGMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ। ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ। DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। और DSGMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, यानी कि ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। और हरमीत सिंह कालका ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। राजधानी दिल्ली में एक नया फ्रंट बनाने की तैयारियों में है और कहीं ना कहीं एक
दिलचस्प बात कही आपने कि तमाम जो सिख समुदाय हैं, सिख संगत की बात होगी, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्या है ये फ्रंट, कैसा रहने वाला है? देखो, मैं समझदा कि ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਤੌਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ ਲੜੇ, ਮਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆ, ਪੰਥਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਤਾ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਗੇ। आपकी पार्टी के सीनियर लीडर स्वरूप चंद सिंगला भी पार्टी छोड़ गए, क्या करें? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਕਈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦੂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। 18 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। somehow things did not work out in his favor ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੰਨੇ ਖਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸੋ ਇਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਫੜਾਤਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਈ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਣੇ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ।